নমস্কাৰ সো আজি মই স্পেশাল টপিক এটা লৈছো ডিসকাশন কৰিব কাৰণে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এণ্ড ভেৰি ক্ৰুচিয়েল মেটাৰ ওকে যেটো আমি ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু জানিব লগা কনসেপ্ট ওকে তেতিয়ালে বলা আমি এই বস্তুটো বুজো দিস ইজ হোৱাট গ্ৰেট ডিপ্ৰেছন question to hoise great depression concept to tumaloke macro economics ot bahut bar ei shobdo to paisa jetia tumi classical concept pohisa tetia tumi keynesian concept start korisa tar maje somoy korbat word to tumaloke paisa but actually this is what great depression concept so great depression concept start kora agot moi okoman kotha etu koi loisu je great depression concept tor arot lukai ase dui tinta important kotha clear tar eta kotha hoise over confident এটা কথা হইছে পাওয়ার এটা কথা হইছে কি বিগ রুল ওকে আর যেটো ডমিনেন্ট নেচার আমার কার্ল মার্ক্সৰ কনসেপ্ট এটা মনত পৰে কার্ল মার্ক্সে অলওয়েজ অপোস্ট কৰিছিলে ক্যাপিটালিজম সিস্টেমক ক্লিয়ার বিকজ হোয়াই তেওঁৰ মতে কৈছিলে যে ক্যাপিটালিজম সিস্টেম এটা সময় কি হয় কলাপসড হয় ক্লিয়ার হোৱাৰ কনসেপ্ট তেওঁ কৈছিলে তাত কৈছিলে কাৰ হি ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিৰ এটা মোটিভ আছিল অলওয়েজ কি surplus earning clear আৰু সেই surplus earning or tole আৰু এটা বস্তু লুকাই আছিল যেটো ক্যাপিটালিস্ট সকলে পাখুৰি গৈছিলে this is what falling rate of profit this is one of the important concept under কি theories of Karl Marx clear so Karl Marxৰ theory eta basic concept hoise falling rate of profit car capitalist system or so he concept or logot kisu mil ase amar great depression concept or clear keneka so amar kotha to bujai asu jite world war first hoisile he world war war pisot after world war 1 he world war 1 or pisot american country khonor eta intention hoisile ki teulukor economy khon rise koribo pare teulukor economy khon ekhon world or strong economy hobo pare keneka bibhinno country bilakor majot arms and ammunition teuluke supply kori pelai clear aru hei bostu tu teuluke parisile aru big portions of arms and ammunition teuluke supply kori pelai bahut huge amount or ki earn korisile foreign resource ba foreign earnings korisile clear in that situation after first world war he world war episode he american economy to bahut apoloi gusi goisile prosperity situation oloi gusi goisile aru in that situation ki hoisile new york stock jitu exchange new york stock exchange to bahut ki hoisile upor gusi goisile aru US or jitu share market hetu tomar 1923 bahut apoloi gusi goisile clear aru jetia US or share market to bahut apoloi gusi goisile industrial production over hisile production bahar folok teulukor huge eta economic jitu economical jitu standard hetu bahut apoloi gusi goisile clear aru tene situation ot america eta confident ahisile ki je world economic ami dominate koribo parim clear আৰু সেই সিচুৱেশনটো এটা কাল হৈ থিয় হৈছিলে আমেৰিকান ইকনমিৰ ওপৰত সেই কালটো হৈছিল কি জানা তেওঁলোকে এটা আইডিওলজিত বিলিভ কৰিছিল দ্যাট আইডিওলজি কাৰ ক্লাসিক্যাল ইকনমিক্সৰ এটা আইডিওলজি ক্লিয়াৰ সেই আইডিওলজিটো কি হেতু হৈছে যে সাপ্লাই ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড ক্লিয়াৰ যেটো আমি পাইছিলো জেবি সেল লট ওকে সাপ্লাই ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড ক্লিয়াৰ মই হিন্দীত লিখি থৈছো পূৰ্তি আপনি মাং সংগ पैदा कर लेती है okay means supply creates its own demand so teuluke bhabisile je ami ekhon strong economy hoi thio hoisu jetia world to ami bahut production koribo parim hei karone teuluke supply tur uprot bahut important disile aro supply tur karone teuluke production dhum dharakka korisile eneka ke production korise eta homo teuluke pakuri goisile ki je economy production iman hoi goise supply iman hoi goise tetiale tar against jeno mang jitu koy demand hobo jano কিন্তু তেউলোকে ভাবি লৈছিলে যে সাপ্লাই ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড মিন যিমান সাপ্লাই হ'ব সেইখিনি ডিমান্ড ক্ৰিয়েট অটোমেটিক হ'ব
ক্লিয়াৰ বাট সেইটোৱে তেওঁলোকৰ বিগ মিষ্টেক আছিলে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড যিটো মাং যিটো কোৱা হয় ডিমাণ্ডটোক চাই সাপ্লাই বা প্ৰডাকশ্যনটো কৰা নাছিলে দ্যাট মিন্স হোৱাট প্ৰডাকশ্যনটো এনেকাকৈ কৰিছিলে বাই ইগনৰিং ডিমাণ্ড যাৰ কাৰণে ইকনমিত অভাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছিলে ক্লিয়াৰ ইন দ্যাট চিটুৱেশ্যন ইকনমিত যেতিয়া অভাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছিলে তেতিয়া আকৌ আমেৰিকান যিটো stock exchange means 1929ত নিউয়ৰ্ক stock exchange to downfall হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে because আমি জানো ইকনমিৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যনছ বা ইকনমিৰ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত এক্সচেঞ্জৰ ৰিলেশ্যন আছে ক্লিয়াৰ সো যেতিয়া ইকনমিক অভাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছে এনেকৈ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে ফলত ইকনমিত কি হৈছে বস্তু গেলিব আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু সেইখিনি ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট হোৱা নাই ক্লিয়াৰ যাৰ কাৰণে ইকনমিত বহুত বস্তু নষ্ট হৈছিলে আমেৰিকান ইকনমিত হিউজ পৰিমাণৰ বস্তু নষ্ট হৈছিলে আৰু তেনে সিচুৱেশ্যনত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টসকলে দেখা পাইছিলে যে যদি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হোৱা বস্তুখিনি যদি ডিমাণ্ডেই ক্ৰিয়েট নহয় তেতিয়াহ'লে ইকনমিত আমি আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু প্ৰডাকশ্যন যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনে সিচুৱেশ্যনত আমাৰ কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেই সিচুৱেশ্যনটোত তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্টটো বহুত কমাই দিছিলে আৰু এমপ্লয়মেণ্ট কমাই দিয়াৰ লগে লগে ইকনমিত কি হৈছে আনএমপ্লয়মেণ্ট বহু পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছিলে আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট যিমান বাঢ়ি গৈছিলে তাৰ লগে লগে ডিমাণ্ড আৰু কমি গৈছিলে ক্লিয়াৰ আৰু সেই ডিমাণ্ড কমি যোৱাৰ ফলত কেনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আহিছিলে যিটো তোমাৰ নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জটো তললৈ গুচি গৈছিলে আৰু সেই সিচুৱেশ্যনত $14 আৰব লষ্ট হৈছিলে কাৰ আমেৰিকান বা নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ $14 আৰব আৰু আমি জানো $1 is equal to 1 billion and 1 billion nothing but 100 crore তেতিয়াহ'লে তুমি হিসাব কৰি লোৱা 1 আৰব is equal to যদি 1 বিলিয়ন হয় আৰু 1 বিলিয়ন ইণ্ডিয়ান ৰুপিছৰ 100 crore হয় তেতিয়াহ'লে $14 আৰব যদি হৈছে কিমানখিনি টকা হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ আৰু সেই বস্তুটো হোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকান যিটো ইকনমি সেইটো একেবাৰে তললৈ গুচি গৈছিলে ক্লিয়াৰ যিটো আমি কওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় 29th অক্টোবৰ 1929 ডিক্লেয়াৰ্ড হোৱাত ব্লেক টুইজডে আৰু সেই বাৰটো আছিলে মংগলবাৰ আৰু মংগলবাৰটোতে কি হৈছিলে আমেৰিকান যিটো ইকনমি সেইটো একেবাৰে কলাপসড হৈ গৈছিলে ক্লিয়াৰ আৰু আমেৰিকান ইকনমি কলাপসড হোৱা সেই ডেটো আছিলে মংগলবাৰ মিন্স টুইজডে যাৰ কাৰণে কোৱা হয় 1929 29th অক্টোবৰ ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড হোৱাট ব্লেক টুইজডে ক্লিয়াৰ আৰু সেই বস্তুটো হোৱাৰ ফলত কি হৈছিলে সেই আমেৰিকান ইকনমিত 9000 বেংক বন্ধ হৈ গৈছিলে ক্লিয়াৰ আৰু বেংক বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ওভাৰঅল যদি চোৱা ৰাছিয়া কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া জাৰ্মানী জাপান সেই আমেৰিকাৰ কলাপসটোৰ ইম্পেক্টটো ৱৰ্ল্ড ইকনমিত পৰিছিলে ইভেন দো ইণ্ডিয়াতো পৰিছিলে ক্লিয়াৰ আৰু ইণ্ডিয়াত সেই বস্তুটো পৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছিলোঁ ড্ৰাষ্টিক ডিক্লাইনছ ইন আউটপুট সিভিয়াৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট একিউট ডিফ্লেশ্যন হৈছিলে লগে লগে ইণ্ডিয়াত যদি চোৱা ইম্পেক্ট কি পৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ ওভাৰঅল এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্টত কি হৈছিলে আধা হৈ গৈছিলে মিন যিমান এক্সপৰ্ট এণ্ড ইম্পৰ্ট হৈছিল দো ইণ্ডিয়া run by colonial economy কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্ট ইন ইম্পৰ্ট 50% কমি গৈছিলে ক্লিয়াৰ আৰু লগে লগে 50% মানে হাফ কমি গৈছে আৰু হুইট প্ৰাইচ যিটো আমাৰ ঘেঁহু উৎপাদন হৈছিল এক্সপৰ্ট হৈছিলে হুইট প্ৰাইচটো আমাৰ কি হৈছিলে 50% কমি গৈছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েলি আৰবান এৰিয়াতকৈ ৰুৰেল এৰিয়াৰ পিজেন্টসকলে চাফাৰ বহু পৰিমাণে কৰিছিলে ক্লিয়াৰ হ'ব কিন্তু এই ডিপ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কিন্তু এটা বিগ ৰোল প্লে কৰিছিলে বাই এক্সপৰ্টিং মেটেল স্পেচিয়েলি গোল্ড ক্লিয়াৰ যিটো কেইনছেও মানি লৈছিলে ক্লিয়াৰ বাট ওভাৰঅল যদি তুমি গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ কনচেপ্টটো চোৱা তেতিয়াহ'লে 1923 আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱানৰ পিছত ইউএছৰ যিটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট সেইটো বহু আপলৈ গৈছিলে আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো আপলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কনফিডেন্সটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে যে আমিতো পাৰোঁৱে চব কৰিব আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিত আমাৰ আৰ্মছ এমুনিশ্যন বিক্ৰী হৈছে আমাৰ ঢেৰ ইনকাম হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু মানুহে কয় নহয় লাগিলে আৰু লাগে সো যিমান তেওঁলোকে বেনিফিট এনজয় কৰিছিলে আৰু বেনিফিট পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনটো এনেকৈ কি কৰিছিলে যিটো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কনচেপ্টটোক ইগনোৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে ভাবি লৈছে হোৱাট ছাপ্লাই ক্ৰিয়েটছ ইজ ওন ডিমাণ্ড মিন্স দে বিলিভ অন ক্লাছিকেল থট
ক্লিয়াৰ কিন্তু উই অলৰেডি নো কি যদি সেই বস্তুটো হয় যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি দেয়াৰ ইজ এ গ্যাপ ইন বিটুইন সাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড মিনছ সাপ্লাই ইজ মোৰ দেন ডিমাণ্ড ক্লিয়াৰ আৰু সেই সাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ মাজৰ গ্যাপটোতে কি হৈছিলে ইকনমিত অভাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু অভাৰ প্ৰডাকশ্যনটোত ইকনমিত ডেফিনেটলি কি কৰিছিলে এটা টাইমৰ পিৰিয়ড ইকনমিত আনএমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে লগে লগে ইকনমিক প্ৰাইচ লেভেল ফলছ হৈছিলে মিনছ প্ৰাইচ ফলছ হৈ ডিফ্লেশ্যন লেভেল পাই গৈছিলে ক্লিয়াৰ আৰু যিটোৰ ইম্পেক্ট ৱৰ্ল্ড ইকনমিতো পৰিছিলে ক্লিয়াৰ আৰু বেংকবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছিলে বেংকবিলাকে ঋণ দিয়া বন্ধ কৰি দিছিলে বেংকবিলাকে মানুহে টকা ধাৰ লোৱা নাছিলে বেংকৰ পৰা বা বেংকবিলাকো নিজৰ ঋণ দিব পৰা নাছিলে ক্লিয়াৰ চ' তেনে চিটুৱেশ্যনত 9,000 বেংক বন্ধও হৈ গৈছিলে ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো যদি চোৱা সেই আমেৰিকাত সৃষ্টি হোৱা গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনটোৱে গোটেই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক কেপচাৰ কৰি পেলাইছিলে clear can we already know one economy more or less dependent on another economy clear so he can say ami ko ki worst economic downturn clear in the world history means world history eta ki worst downturn hoisile clear jitu ami ko ki great depression in 1929 clear আৰু 1929 30 বুলি ক'ব পৰা বাট কোৱেশ্চন হৈছে সেই 1929 30 যেটো গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন হেতু লাহে লাহে ৰিকভাৰো হৈছিল ক্লিয়াৰ আৰু ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছে পিছে ক'ব পৰা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার স্টার্ট হৈছিল ক্লিয়ার বাট ওভারঅল কনসেপ্টত যদি তুমি থিমটো লজিকটো চোৱা ক্লিয়াৰ গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ আৰৰ পিছত কিন্তু এটা কাৰণেই দায়ী হেতু হৈছে আমেৰিকাৰ ওভাৰ কনফিডেন্স ক্লিয়াৰ দো আমেৰিকা আজিৰ ডেটত এটা পাৱাৰফুল বা সুপাৰ পাৱাৰ কান্ট্ৰি কিন্তু এটা সময়ত আমেৰিকা কিন্তু হেতুলৈ বহু সাফাৰো কৰিছিল অলমোস্ট আমেৰিকাই বেছিকৈ সাফাৰ কৰিলেও কিন্তু ৱৰ্ল্ড ইকনমি তাৰ ইম্পেক্টটো ভুগিব লগা হৈছিল মিন্স ৱৰ্ল্ড ইকনমিটো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল ক্লিয়াৰ হেতু ইণ্ডিয়াটো অলমোস্ট পৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট লেভেল আধা হৈ গৈছিল ইণ্ডিয়াৰ হুইট যেটো প্ৰাইচ হেতু 50% ফল হৈ গৈছিল ক্লিয়াৰ হল সো ওভাৰঅল যদি তুমি বস্তুটো চোৱা তেতিয়াহলে গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ আৰৰ বেসিক যেটো কাৰণ লজিক হেতু যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহলে মই কম হেতু কি 1929 অৰ নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ যেটো ফল ডাউন ক্লিয়াৰ কিন্তু ফল ডাউন হোৱাৰ আৰৰ কাৰণটো কি তেওঁলোকৰ ওভাৰ কনফিডেন্ট কি ইউএছ শেয়াৰ মাৰ্কেট আপ কিন্তু শেয়াৰ মাৰ্কেট আপ 1923 হৈছিল যদিও 1929 ত কিন্তু ফল হৈছিল সেই যে 1923 আৰু 1929 ৰ মাজৰ যেটো পিৰিয়ড 6 ইয়াৰ্স সেই পিৰিয়ডটোত আমেৰিকান ইকনমি বহুত হাইলৈ গুছি গৈছিল তাতে তেওঁলোকৰ ওভাৰ কনফিডেন্ট হৈছিল কি সাপ্লাই বেছিকৈ কৰিব পাৰি প্ৰডাকশন বেছিকৈ কৰিব পাৰি সাপ্লাই ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড ক্লিয়াৰ সেই বস্তুটোৱে এটা ডাঙৰ কি সিচুৱেশন বা ডাঙৰ ভুল বুলি ক'ব পাৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে সো দিস ইজ देयर বিগ মিস্টেক সাপ্লাই ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড সেইকাৰণে সগে আফটাৰ দ্যাট কেইনছে সগে কৈছে কি ক্লাসিক্যালৰ যেটো থট বা আইডিওলজি সাপ্লাই ডাজ নট ক্ৰিয়েটস ইজ ওন ডিমান্ড ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়ালে থুলমূল ভাবে আমি গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ কোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ব্ল্যাক টুইজডে বুলি ক'লে আমি কাক বুজো ক্লিয়াৰ তাৰ ফলত ওয়ার্ল্ড ইকনমিত কি হৈছিল গুটেইখিনি কথা এটা সামাৰি ষ্টাডি আমি কৰিব যত্ন কৰিছো ওকে থ্যাংক ইউ